Hello, good morning, all. This is our new chapter, Lamb to the Slaughter. This is a short story by Roald Dahl. The characters in this story includes a couple, there is a husband and wife. The husband is Mr. Patrick. He is a detective. And his wife, Mrs. Mary Maloney. She is a housewife. And there is a character in the story that is Sam. Sam is a grocery shopkeeper, and two policemen, that is Jack Noonan and O'Malley. O'Malley is a lady police officer, and a doctor, two detectives, a police photographer, and a fingerprint man. These are the characters in the story. So we can move to the chapter. You can see the page right now, page number 78. Look the first paragraph. See, before that, this is a crime story or an investigation based on murder that takes place in between the husband and wife. And the title itself is ironic. That is, the meaning of the title is not the same thing as we think. That is different. That is it. That's why it is said that the title is ironic. Lamb to the slaughter. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു അതേ മീനിങ് തന്നെയല്ല ഇതിലെടുക്കേണ്ടത്. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ശരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐറണിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എൻ ഐറണിക് വൺ. Here, the first paragraph. The room was warm and clean, the curtains drawn, the two table lamps alight hers, and the one by the empty chair opposite. On the sideboard behind her, two tall glasses, soda water, whiskey, fresh ice cubes in the thermos bucket. Mary Maloney was waiting for her husband to come home from work. Now and again she would glance up at the clock, but without anxiety, merely to please herself with the thought that each minute gone by made it nearer the time when he would come. There was a slow, smiling air about her and about everything she did. The drop of the head as she bent over her sewing was curiously tranquil. Her skin for this was her 6 months with child hair acquired a wonderful translucent quality. The mouth was soft, and the eyes with their new placid look seemed larger, darker than before. ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ശരിക്കും ഒരു സ്നേഹവതിയായ ഭാര്യ, ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതികൾ, അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം എങ്ങനെയാണ്? കുറച്ച് വാമാണ്, ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കർട്ടൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവളുടെ അടുത്തുള്ള ടേബിളിൽ 2 ലാംപ്സ് ഉണ്ട്. അവളെ വെളിച്ചത്തിൽ അവളങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ലാമ്പുള്ള ടേബിളിൽ, ഒരു ലാമ്പുള്ളത് ചെയറിലാണ്. ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഒരു ചെയറുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലൊരു സൈഡ് ബോർഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ 2 ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ട്, വിസ്കി ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് ഐസ് ക്യൂബ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേരി മലോണിയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് കേട്ടോ. മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് മിസ്സസ് മേരി മലോണി. ഷി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ടു കം ഹോം ഫ്രം വർക്ക്. അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോയതാണല്ലോ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വൈഫ്, ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ നൗ ആൻഡ് അഗെയിൻ, അതായത് ഇടക്കിടക്ക് ഷി വുഡ് ഗ്ലാൻസ് അപ്പ് അറ്റ് ദ ക്ലോക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് വാച്ചിൽ നോക്കുമല്ലോ, ടൈമായോ എത്താനായോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ടൈമായോ എന്നുള്ള, വരാനുള്ള ടൈമായോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ആങ്സൈറ്റി, merely to please herself with the thought that each minute gone by made it nearer the time when he would come. അപ്പോൾ അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്
ടൈം പോകുന്തോറും വരാനായല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ, ആ ഒരു സന്തോഷം അവൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ there was slow smiling air about her and everything she did. അവൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ അവൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരാനായി എന്നുള്ള. The drop of the head as she bent over her sewing was curiously tranquil. Her skin for this here. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ ചെയറിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്ലോത്തിൽ സ്യൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുന്നുക അല്ലേ, സൂചി നൂലെടുത്തിട്ട് തുന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഷി വാസ് കാം ദെൻ. പിന്നെ ഇവരെന്ന് പറയുന്ന ദ വൈഫ് ഓർ മിസ്സസ് മേരി മലോണി വാസ് 6 months പ്രഗ്നൻറ്റ്. അവർ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി ആയിരുന്നു, 6 months പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്കിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ചോരി നീരുകളെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്കിന്ന്. അത്രയും ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, എന്താണെന്ന് പറയുക, വീർക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നീരൊക്കെ വന്ന പോലെ നല്ല തടിച്ച് ഒരു നല്ല മിനുസൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ സ്കിന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ ഹെർ സ്കിൻ ഫോർ ദിസ് വാസ് 6 months which the child had acquired a wonderful translucent quality to the skin എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മൗത്ത്, അവരുടെ ഓരോ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. മൗത്ത് വാസ് സോഫ്റ്റ്. ഐസ് എങ്ങനെയാണ്, their new place it look seemed larger darker than before. അപ്പോൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡാർക്കറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ലാർജർ ആൻഡ് ഡാർക്കർ ദാൻ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then next paragraph. When the clock said 10 minutes to 5, she began to listen, and a few moments later, punctually as always, she heard the tires on the gravel outside and the car door slamming, the footsteps passing the window, the key turning in the lock. She laid aside her sewing, stood up, and went forward to kiss him as he came in. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ 5 മണിക്ക് 10 മിനിറ്റ് അല്ലേ, ക്ലോക്ക് സെറ്റ് 10 minutes to 5. യെസ്, 5 മണിക്ക് 10 മിനിറ്റ് ആവാനുള്ള സമയമാണ്, അതായത് 4:50. ആ ടൈം ആയപ്പോഴാണ് ഇവൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ എത്താനായല്ലോ എന്നുള്ള, എത്തേണ്ട ടൈമായി. അപ്പോൾ അയാൾ എന്നത്തെയും പോലെ പങ്ക്ച്വലി ആസ് ഓൾവേസ് ഇവർ വൈഫ് കേൾക്കാണ്. ഈ പുറത്ത് ചരലിൽ വണ്ടീൻ്റെ ടയേഴ്സ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഷീ ഹിയർഡ് ദ ടയേഴ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രാബിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദ കാർ ഡോർ സ്ലാമിങ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഡോർ അടച്ചു വരുമല്ലോ, ആ ഒരു ഡോർ അടക്കുന്ന സൗണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് പാസിങ്, വിൻഡോൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇയാൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്. അതുപോലെ ലോക്ക് തിരിക്കുന്ന സൗണ്ട്, ഇതൊക്കെ കീ കൊണ്ട് ലോക്ക് തിരിക്കുന്ന സൗണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇവൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേട്ട സമയത്ത് ഇവർ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, അത് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് എണീറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഹഗ് ചെയ്യാനോ കിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എണീറ്റ് പോയി സ്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിവേ she greets her husband. "Hello darling," she said. "Hello," he answered. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെന്നിട്ട്. She took his coat and hung it in the closet. Then she walked over and made the drinks, a strongish one for him, a weak one for herself. And soon she was back again in her chair with the sewing, and in the other opposite, holding the tall glass with both his hands, rocking it so the ice cubes tinkled against the side. അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു ലവിങ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അവരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും ഹസ്ബൻഡിനെ, അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കോട്ട് അഴിച്ച് അത് വാർഡ്രോബിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ഹങ് ചെയ്യുക, തൂക്കിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യണേ, അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്
അയാൾക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇവർക്ക് കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ളതുമാണ് ഒഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് അവൾ ആ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരുന്നു സ്യൂവിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തുണി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടും തുന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയറിൽ ഇരുന്നു ഹോൾഡിങ് ടോൾ ഗ്ലാസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്ലാസ് അദ്ദേഹം 2 കൈ കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ടിങ്കിൾഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then next page number 79. For her, this was always a blissful time of day. She knew he didn't want to speak much until the first drink was finished, and she, on her side, was content to sit quietly, enjoying his company after the long hours alone in the house. She loved to luxuriate in the presence of this man, and to feel almost as a sunbather feels the sun, that warm male glow that came out of him to her when they were alone together. She loved him for the way he sat loosely in the chair, for the way he came in a door, or moved slowly across the room with long strides. She loved the intent, far look in his eyes when they rested on her, the funny shape of the mouth, and especially the way he remained silent about his tiredness, sitting still with himself until the whiskey had taken some of it away. Here in this paragraph, വൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഓരോ ദിവസത്തിലും ഏറ്റവും ബ്ലിസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയമാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു സമയം. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചു കഴിയുന്നവരെ അധികം ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. He didn't want to speak until his first drink finished. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, മിണ്ടാതെ ക്വയറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേസമയം. കാരണം അതുവരെ ആഫ്റ്റർ ദ ലോങ് അവേഴ്സ് അലോൺ ഇൻ ഹൗസ്, വീട്ടിൽ അതുവരെ തനിച്ചായിരുന്നല്ലോ, ഒരുപാട് മണിക്കൂർ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു എൻജോയ് his company when he came back home from work. She loved to luxuriate in the presence of ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹാപ്പി മൊമെൻ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ടു ഫീൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് എ സൺ ബാത്തർ ഫീൽസ് ദ സൺ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തുപോലെ എന്നാ പറയണത്, അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സൺബാത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ, വെയിലുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ to feel almost as a sunbather feels the sun, that warm male glow that came out of him to her when they were alone together. ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു വാംനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ, സൺബാത്തർ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൽ ഗ്ലോ ഇവർ എന്തായിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. വെൻ ദേ വർ അലോൺ ടുഗദർ, അവർ തനിച്ചായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഷീ ലവ്ഡ് ഹിം ഫോർ ദ വേ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ രീതികളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷീ ലവ്ഡ് ഹിം ഫോർ ദ വേ ഹി സാറ്റ് ലൂസ്ലി, അദ്ദേഹം ചെയറിലിരിക്കുന്ന ആ രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയറിലിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഡോറിനടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം, ആ ഒരു രീതി, അതുപോലെ മൂഡ് സ്ലോലി അക്രോസ് റൂം വിത്ത്, അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോൾ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ്, നീണ്ട എന്താ പറയുക കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആണുങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷന്മാർ എന്തായിരിക്കും നല്ല നീട്ടിയിട്ടായിരിക്കും കാല് വെക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ, നീട്ടി കാല് വെച്ചിട്ട് നടക്കുമല്ലോ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഷീ ലവ്ഡ് ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഫാർ ലുക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഐസ് വെൻ ദേ റെസ്റ്റ് ഓൺ ഹർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടം, അവളെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭാവം, അതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചുണ്ട് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, ഫണ്ണി ഷേപ്പ്, അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ടയേർഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കാറ്.
എങ്കിലും ആ ഒരു രീതി അതെല്ലാം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സിറ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് അണ്ടർ ദ വിസ്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിസ്കി കഴിച്ച് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുവരെയും സിറ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ, അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഇരിപ്പായിരിക്കും അദ്ദേഹം ടയേർഡായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. See, tired, darling? Yes, he said. I'm tired. And as he spoke, he did an unusual thing. He lifted his glass and drained it in one swallow, although there was still half of it, at least half of it left. She was not really watching him, but she knew what he had done, because she had heard the ice cubes falling back against the bottom of the empty glass when he lowered his arm. He paused a moment, leaning forward in the chair. Then he got up and went slowly over to fetch himself another. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടയേർഡാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈഫ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐ ആം ടയേർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ പതിവില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു കാര്യം ചെയ്തു. എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വേറൊരു ഡ്രിങ്ക് വീണ്ടും ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ പകുതി വിസ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ഗ്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒറ്റ swallow തന്നെ കുടിച്ചു. ശരിക്കും ഇവർ സ്യൂവിങ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ വൈഫ്. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. ഷീ ന്യൂ വാട്ട് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ആൻഡ് ഇവൻ ദോ ഷീ വാസ് നോട്ട് റിയലി വാച്ചിങ് ഹിം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നോക്ക്, ഷീ ഹിയർഡ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഫോളിങ് ബാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എംറ്റി ഗ്ലാസ് വെൻ ഹി ലോവർഡ് ഹിസ് ആം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഫ്രീ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് അതിൻ്റെ ബോട്ടം അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വരുന്നത് ഇവർക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹി പോസ്ഡ് എ മൊമെൻറ്റ് ലീനിങ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ചെയർ. ദെൻ ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് സ്ലോലി ഓവർ ടു ഫെച്ച് ഹിംസെൽഫ് അനദർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഒറ്റ swallow തന്നെ അദ്ദേഹം വലിച്ച് കുടിക്കുക ചെയ്തത്. ഇനി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമതും ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ലീനിങ് ഫോർവേഡ്, അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയാണ്. എന്തിന്? വേറൊരു ഡ്രിങ്കും കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹം ദെൻ ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് സ്ലോലി. അദ്ദേഹം വേറൊരു ഒന്നും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എണീക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, വൈഫ് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ഷീ ക്രൈഡ് ജമ്പിങ് അപ്പ്, സിറ്റ് ഡൗൺ, ഹി സെഡ്. അപ്പോൾ വൈഫ് ഞാൻ എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയാണ് അവരടുത്ത്. When he came back, she noticed that the new drink was dark amber with a quantity of whiskey in it. അപ്പോൾ അവൾ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അയാൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ ഒരു വിസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ്. വെൻ ഹീ കെയിം, അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ആ ഡ്രിങ്ക് പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുത്ത ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? ഡാർക്ക് ആംബർ വിത്ത് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വിസ്കി ഇൻ ഇറ്റ്. അതിലുള്ള വിസ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ അളവ് കാരണത്താൽ അതിൻ്റെ കളറ് ഡാർക്ക് ആംബർ ആയിരുന്നു. ഒരു യെല്ലോ റെഡൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു ഡാർക്ക് ആംബർ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വിസ്കി അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി അതിലുണ്ടായിരുന്നു വിസ്കിൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. ഡാർലിംഗ്, shall I get your slippers? No. She watched him as he began to sip the dark yellow drink, and she could see little oily swirls in the liquid because it was so strong. അപ്പോൾ വൈഫ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചപ്പൽ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് സ്ലിപ്പേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം നോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു ഡാർക്ക് ആംബർ കളറിലുള്ള ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ വൈഫ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. as he began to sip, ഓരോ സിപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ലിക്വിഡ് ഇദ്ദേഹം എടുത്ത ഡ്രിങ്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഓയിലി സ്വോൾസ് ഇങ്ങനെ ഷീ കുഡ് സീ ലിറ്റിൽ ഓയിലി സ്വോൾസ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സോ സ്ട്രോങ്. ഓയിലി സ്വോൾസ് കുറവായിരുന്നു കാരണം അതത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. I think it's a shame, she said, that when a policeman gets to be senior as you, they keep him walking about on his feet all day long. അപ്പോൾ
He didn't answer, so she bent her head again and went on with her sewing. But each time he lifted the drink to his lips, she heard the ice cubes clinking against the side of glass. അപ്പോൾ ഇവർ വൈഫ് ഇങ്ങനെ ഷെയിമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പാട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡ്, ഈ മേരി മലോണിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറാണ്, സീനിയർ പോലീസ്മാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മറ്റുള്ള അവിടുത്തെ പോലീസ്മാൻമാർ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊരു ഷെയിമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വൈഫ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളൊരു സീനിയർ ഓഫീസറല്ലേ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ഇത്രയും ടയേർഡ് ആവണ അവസ്ഥക്ക എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇത്രയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഹി ഡിഡ്ന്റ് ആൻസർ. സോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും ആ ഒരു തുന്നണ ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ തന്നെ മുഴുകാണ്. പിന്നെ ഓരോ തവണ ഇദ്ദേഹം ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഇവർക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു, ടിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്. Darling, she said, would you like me to get you some cheese? I haven't made any supper because it's Thursday. അപ്പോൾ ഡാർലിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വൈഫ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടെ, കാരണം ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സപ്പറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വൈഫ് പറയാണ്. തേഴ്സ്ഡേ യൂഷ്വലി അവർ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേഴ്സ്ഡേ സപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. അതുകൊണ്ട് ചീസ് കൊണ്ടുവന്ന് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് റിപ്ലൈ ചെയ്ത്, നോ ഹി സെഡ്. ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്, ഇല്ല വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, ചീസ് വേണ്ട. If you're too tired to eat out, she went on, it's still not too late. There's plenty of meat and stuff in the freezer, and you can have it right here and not even move out of the chair. Her eyes waited on him for an answer, a smile, a little nod, but he made no sign. അപ്പോൾ വൈഫ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹസ്ബൻഡ് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. വൈഫ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ ടയേർഡാണെങ്കിൽ, അധികം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അധികം ലേറ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീറ്റും സ്റ്റഫ് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ, ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെയറിന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം, ടയർഡാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകണ്ടെന്ന് പറയും. ഹെർ ഐസ് വെയിറ്റഡ് ഓൺ ഹിം ഫോർ ആൻസർ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, മറുപടി ഉണ്ടോ, മറുപടി എന്താ വരുന്നതെന്നുള്ളത്, വേണമെന്നോ വേണ്ടാന്നോ, പുറത്ത് പോവാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കാന്നോ, എന്താ പറയുന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയാണ്. ഒരു ചിരി നോക്ക്, എ സ്മൈൽ, എ ലിറ്റിൽ നോട്ട്, ബട്ട് ഹീ മെയ്ഡ് നോ സൈൻ. ഒരു ചിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തല ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആട്ടുമല്ലോ, തല ആട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈൻ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ നോ സൈൻ, ഹി മെയ്ഡ് നോ സൈൻ. അദ്ദേഹം ഒരു സൈനും തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. എനിവേ ഷി വെൻ്റ് ഓൺ, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു സം ചീസ് ആൻഡ് ക്രാക്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ഹി സെഡ്. അപ്പോൾ എങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചീസും ക്രാക്കേഴ്സും കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതെനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഷീ മൂവ്ഡ് uneasily in her chair, the large eyes still watching his face. But you must have supper. I can easily do it here. I would like to do it. We can have lamb chops or pork. Anything you want. Everything is in the freezer. So, അപ്പോൾ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, ചേർന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വൈഫ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവരുടെ ഐസ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വൈഫ് പറയാം, നിങ്ങൾ ടയേർഡാണ്, പുറത്ത് പോകണം, നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളൊന്നും വേണ്ടിയില്ല എന്നെ. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ പറയണേ, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സപ്പർ കഴിക്കണമല്ലോ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ
ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ റിപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ലാംബ് ചോപ്സ് ഉണ്ട്, ആടിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോർക്ക് പീസസ് ഉണ്ട്, പോർക്ക് ചോപ്സ് ഉണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം, എനിത്തിങ് യു വാണ്ട് എവറിത്തിങ് എല്ലാം ഫ്രീസറിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഹി സെഡ്, അതും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഹീ ഈസ് സംതിങ് ഹൈഡിങ് അല്ലേ, ഹീ ഹൈഡ് സംതിങ്. എനിവേ, but darling, you must eat. I will fix it anyway, and then you can have it or not, as you like. She stood up and placed her sewing on the table by the lamp. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ്, ഡാർലിങ് യു മസ്റ്റ് ഈറ്റ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എണീറ്റിട്ട് ആ സ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ടേബിളിൽ, ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് അവൾ എണീറ്റ് പോവാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ continuation of the story in the next video. Okay, thank you.